Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. Punjab University Chandigarh advertisement notification release করা হয়েছে for PhD entrance 2024 to be held on 25th August 2024 Sunday. Last date for submission of information on the website to generate login ID and password. লগইন আইডি জেনারেট এবং পাসওয়ার্ড জেনারেট করে লাস্ট ডেট হচ্ছে ওয়েবসাইটে গিয়ে সাবমিশন করা 9th August 2024 ফ্রাইডে। এখানে ফিসের কথা বলে দেওয়া হয়েছে, যেটি নন রিফান্ডেবল জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য ₹2520, SC ST এবং PWD ক্যাটাগরির জন্য ₹1260, অ্যাডিশনাল পেপার হচ্ছে ₹1000 if the candidate applies for UBS and UIAMS both. নেক্সট এখানে কিছু পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির ডিটেলস রিগার্ডিং ডিটেলস দেওয়া হয়েছে, এখানে কন্টেন্টস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেট মেনশন করে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এন্ট্রান্স টেস্ট রিলেটেড। ডেট অফ অ্যাভেলেবিলিটি অফ PhD প্রসপেক্টাস অ্যান্ড অনলাইন এন্ট্রান্স টেস্ট ফ্রম অন দ্য ওয়েবসাইট পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড় 15 July 2024 মন্ডে থেকে। লাস্ট ডেট সাবমিশন অফ ইনফরমেশন অন দ্য ওয়েবসাইট টু জেনারেট দ্য লগ ইন ID and password 9th August 2024 Friday. Last date for deposit of fee through online mode fees deposit করা last date 11th August 2024 Sunday. Last date for uploading of photograph signature with rest of the information on the website. সমস্ত ইনফরমেশন আপলোড করার লাস্ট ডেট হচ্ছে 13th August 2024 Tuesday. এদের ওয়েবসাইটটি হচ্ছে https://puchd.ac.in. Last date for submission of printout of form along with required documents for claiming the concession of entrance test fee for reserve employee to assistant register CET cell Aruna Ranjit Chandra Hall Punjab University Chandigarh by register or speed post or by hand সেটি হচ্ছে 19th August 2024 Monday. Final date by which roll number will be available online 20th August 2024. There will be no physical communication for this purpose. এই পারপাসে কোনো physical communicationের প্রয়োজন নেই। Candidate who have not completed their form but have paid their requisite fees can complete their form by paying late fees of ₹500 from 10 AM to 4 PM. যারা কোনো কারণবশত পেমেন্ট করে ফর্মটি ঠিকঠাক করে ফিল আপ করতে পারেননি বা সম্পূর্ণ ফিল আপ করতে পারেননি, তাদের জন্য লেট ফি দিয়ে ₹500 লেট ফি দিয়ে 10 AM থেকে 4 PM পর্যন্ত একদিন টাইপ দেওয়া হবে পুনরায় এটি করা। সেই ডেটটি হচ্ছে 22nd August 2024. Date of holding entrance test 25th August 2024. Uploading of answer key and inviting objection 16 September 2024. Last day of submission of objection to the answer key 18 September 2024 Wednesday. Uploading of the response to the objection and inviting cross objection 23rd September 2024. Last day of submission of cross objection to the answer key 25th September. Date of declaration of result 16th October 2024 Wednesday. The result will be posted on the Punjab University website and the same could be downloaded. No separate result card will be issued to the candidates by the office. এই রেজাল্টটি এদের ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন, কোনো আলাদা করে রেজাল্ট ক্যান্ডিডেটদের অফিস থেকে দেওয়া হবে না। সেন্টার্স ফর এন্ট্রান্স টেস্টের সেন্টার চণ্ডীগড়ে শুধুমাত্র হবে। এখানে ডেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কখন পরীক্ষা হবে 25th August 2024 এন্ট্রান্স টেস্টটি হবে, যার মধ্যে ডেটা শিটের ডেট শিট এখানে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পেপার 1 থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন, টাইম হচ্ছে 10 AM থেকে 11 AM। পেপার 2 থাকবে সাবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন ফর অল ফ্যাকাল্টিজ এক্সেপ্ট UIAMS ডিপার্টমেন্ট, যার টাইম হচ্ছে 11:30 AM থেকে 1:30 PM। পেপার 2 সাবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন ফর UIAMS ডিপার্টমেন্টের জন্য 2:30 PM থেকে 4:30 PM। নেক্সট এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্য ফি ফর PhD এন্ট্রান্স টেস্ট
2250, রুপিস 1260 হচ্ছে এসসি এসটি পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। দ্য ফি ফর দ্য এন্ট্রান্স টেস্ট একবার পেড করা হলে সেটি রিফান্ড করা হবে না। Class B by C regular employee of PU must send the copy of printout of their entrance test from along with performer for claiming 50% concession to PU. Next এখানে only the candidates who have passed or are appearing in the qualifying examination for a particular course can apply for entrance test. The syllabus for PhD entrance examination will be as prescribed for master degree or equivalent classes of Punjab University in the relevant subject. PhD entrance examination এর সিলেবাসটি হবে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি মাস্টার ডিগ্রি সিলেবাসের ইকুয়াল। স্পেশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর দ্য অ্যামিউনিসেস উইথ রাইটার অর অ্যান্সারের জন্য এখানে ব্লাইন্ড ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য বলে দেওয়া হয়েছে 20 মিনিটস এক্সট্রা গিভেন দেওয়া হবে পার আওয়ার ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ বা পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের ইচ পেপারের জন্য। নেক্সট এখানে যেটি বলা হচ্ছে এখানে জেনারেল ইনফরমেশান কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড় যে পিএইচডি টেস্টটি এখানে করার কথা বলা হয়েছে, যেটি অ্যারেঞ্জ করা হচ্ছে এখানে কোন ডিপার্টমেন্টে কোন কলেজের আন্ডারে কোন সাবজেক্টে কতগুলি স্লট ফাঁকা রয়েছে পিএইচডির জন্য সেগুলি ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কালচার অ্যান্ড আর্কিওলজির আন্ডারে অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিওলজি 3টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্সে এখানে 5টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে। CRRID সেক্টর 19 চণ্ডীগড়ে 3টি ভ্যাকেন্সি রয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অফ গান্ধিয়ান অ্যান্ড পিস স্টাডিজ 3 ভ্যাকেন্সিজ। সেন্টার ফর পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 1 ভ্যাকেন্সি। ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স জেনারেল 5 SC 1 ST 1। ডিপার্টমেন্ট অফ ইভিনিং স্টাডিজ মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ সেন্টার পলিটিক্যাল সায়েন্সে 1 ভ্যাকেন্সি। ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 2 ভ্যাকেন্সিজ। ডিপার্টমেন্ট অফ গুরু নানক শিখ স্টাডিজ PU 2 ভ্যাকেন্সিজ। ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানথ্রোপোলজি 3 ভ্যাকেন্সি। ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োকেমিস্ট্রি 2 ভ্যাকেন্সিজ। ডিপার্টমেন্ট অফ বোটানি জেনারেল 10 SC 2 ST 1 BC 1 PWD 1। ডিপার্টমেন্ট অফ বায়োফিজিক্সের আন্ডারে জেনারেল 8 SC 2 ST 1 BC 1 PWD 1। ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রির আন্ডারে কেমিস্ট্রি জেনারেল 26 SC 6 ST 3 BC 2 PWD 2। নেক্সট এখানে কেমিস্ট্রিতে যে জায়গাগুলিতে রয়েছে সেগুলি হচ্ছে SD কলেজ সেক্টর 32 চণ্ডীগড় এবং TAV কলেজ অপহার। নেক্সট UIET সেক্টর 25 চণ্ডীগড় কেমিস্ট্রি 1। ডিপার্টমেন্ট অফ জিওলজি জেনারেল 17 SC 4 ST 2 BC 1 PWD 1। গভর্নমেন্ট হোম সায়েন্স কলেজ সেক্টর 10 চণ্ডীগড় হোম সায়েন্স 5। ডিপার্টমেন্ট কাম ন্যাশনাল সেন্টার ফর হিউম্যান জিওনোম স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ জেনারেল 6 SC 2 ST 1 BC and or PWD 1। ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়াল বায়োটেকনোলজি 2। ডিপার্টমেন্ট অফ মাইক্রোবায়োলজি 2 সেন্টার ফর ন্যানোসায়েন্স অ্যান্ড ন্যানোটেকনোলজি 4। UIET সেক্টর 25 চণ্ডীগড়ে ফিজিক্সে 5। ডিপার্টমেন্ট অফ স্ট্যাটিস্টিক্স 2 সেন্টার ফর স্টেম সেল টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োমেডিক্যাল এক্সেলেন্স 1। ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজির আন্ডারে জুলজি জেনারেল 7 SC 2 ST 1 BC 1 PWD 1। রিসার্চ সেন্টার ইন জুলজি PG ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজি DAV কলেজ সেক্টর 10 চণ্ডীগড় জেনারেল 23 SC 5 ST 3 BC 2 PWD 2। নেক্সট ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কমার্সের আন্ডারে ইউনিভার্সিটি বিজনেস স্কুল পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চণ্ডীগড় হচ্ছে ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং 4 জেনারেল 1 SC 1 PWD ST 1। হিউম্যান রিসোর্স 5 জেনারেল 1 SC। মার্কেটিং 5 জেনারেল 1 ST PWD 1। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট 1 জেনারেল 1 SC 1 ST। বিজনেস ইকোনমিক্স or information systems or operation 2 general 1 SC 1 BC। Department of Evening Studies Multidisciplinary Research Research Center Human Resource 1 General। Center for Distance and Online Education Human Resource 1 General।
পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি রিজিওনাল সেন্টার লুধিয়ানায় ফিনান্স অ্যাকাউন্টিং 1 জেনারেল, মার্কেটিং 1 জেনারেল। GGDSD কলেজ সেক্টর 32 চণ্ডীগড় ফিনান্স অ্যাকাউন্টিং এবং মার্কেটিং 1 জেনারেল। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ অ্যাপ্লাইড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের আন্ডারে রিটেল ম্যানেজমেন্ট 3 জেনারেল 1 SC, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স ম্যানেজমেন্ট 3 জেনারেল 1 SC, ক্যাপিটাল মার্কেটস 2 জেনারেল 1 ST, ইনফরমেশন সিস্টেমস 3 জেনারেল 1 ST, ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ম্যানেজমেন্ট 2 জেনারেল 1 BC, হেলথকেয়ার ম্যানেজমেন্ট 2 জেনারেল 1 SC 1 PWD। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে হোটেল ম্যানেজমেন্ট 3 জেনারেল 1 SC, tourism management 4 general 1 SC and 1 ST. The coursework for all the above said seats would be conducted at UBS or concerned department. The above mentioned seats are exclusive to each department center. Next এখানে যেটি বলা হচ্ছে synopsis presentation would be required to be made by candidate before the members of the research board and respective research advisory committee in UBS. নেক্সট এখানে ফ্যাকাল্টি অফ ল্যাঙ্গুয়েজের আন্ডারে রয়েছে স্কুল অফ পাঞ্জাবি স্টাডিজ PU পাঞ্জাবি জেনারেল 10 SC 2 ST 1 BC 1 PWD 1, ডিপার্টমেন্ট অফ ইভিনিং স্টাডিজ মাল্টিডিসিপ্লিনারি রিসার্চ সেন্টারে সাবজেক্ট পাঞ্জাবি 4 ভ্যাকেন্সিজ। নেক্সট এখানে রয়েছে VV ইনস্টিটিউট অফ সংস্কৃত অ্যান্ড ইন্ডোলজিক্যাল স্টাডিজ সংস্কৃত এর আন্ডারে 3 ভ্যাকেন্সিজ। ফ্যাকাল্টি অফ ডিজাইন অ্যান্ড ফাইন আর্টসের ডিপার্টমেন্ট অফ মিউজিক সাবজেক্ট ভোকাল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল জেনারেল 5 SC 1, PGGCG সেক্টর 11 চণ্ডীগড়ে ভোকাল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টালে জেনারেল 5 SC 1। নেক্সট হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির আন্ডারে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং 38, ইনফরমেশন টেকনোলজি 27, বায়োটেকনোলজি 12, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 60, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং 37, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং 26 ভ্যাকেন্সিজ। টোটাল হচ্ছে 206 ভ্যাকেন্সিজ, যার মধ্যে 144 UR, 31 SC, 15 ST, 10 BC, 10 PWD। ডক্টর SSB UICET PU চণ্ডীগড়ের আন্ডারে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 29, ম্যানেজমেন্ট 5, টোটাল জেনারেল 23, SC 5, ST 2, BC 2, PWD 2। নেক্সট হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্সের আন্ডারে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্স স্পেশালাইজেশন ফার্মাকিউটিক্যালস, ফার্মাকিউটিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফার্মাকিউটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স 5 ভ্যাকেন্সি SC 1, ফার্মাকিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি ফার্মাকিউটিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফার্মাকিউটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্সের আন্ডারে 16 ভ্যাকেন্সি SC 3, ST 2, BC 1, PWD 1, ফার্মাকোলজি 1 ভ্যাকেন্সি, কোজেন্সি ফার্মাকিউটিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ফার্মাকিউটিক্যাল কোয়ালিটি অ্যাসিওরেন্স 5 ভ্যাকেন্সি SC 1, টোটাল ভ্যাকেন্সি জেনারেল 27, SC 5, ST 2, BC 1, PWD 1। ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশনের আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন জেনারেল 7, SC 2, ST 1, ডিপার্টমেন্ট অফ কমিউনিটি এডুকেশন অ্যান্ড ডিসাবিলিটি স্টাডিজের আন্ডারে কমিউনিটি এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে জেনারেল 6, SC 1, ST 1। নেক্সট ফ্যাকাল্টি অফ লজের আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট অফ ল 19 ভ্যাকেন্সি, যার মধ্যে জেনারেল 13, SC 3, ST 1, BC 1, PWD 1। In case of enrollment এখানে PhD following subject department test will be indicated, মাস্টার ডিগ্রিতে 55% মার্কস এগ্রিগেটে থাকতে হবে। এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিট নাম্বার এখানে মেবি ভ্যারি। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে বলা আছে ক্যান্ডিডেট কমপ্লিটেড থাকতে হবে 1 ইয়ার বা 2 সেমিস্টার মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম আফটার এ 4 ইয়ার 8 সেমিস্টার ব্যাচেলার ডিগ্রি, অথবা এ 2 ইয়ার 4 সেমিস্টার মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম আফটার এ 3 ইয়ার ব্যাচেলার ডিগ্রি প্রোগ্রাম, যাতে মিনিমাম 55% মার্কস থাকতে হবে। তবে 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে SC, ST, OBC, নন ক্রিমিলিয়ার, ডিফারেন্টলি এবলড এবং EWS ক্যান্ডিডেটদের জন্য। provided that a candidate seeking admission 4 year 8 semester bachelor degree program should have a minimum 75% marks in aggregate অথবা তার equivalent grade point। এখানেও 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা 55% মার্কস নিয়ে MPhil প্রোগ্রাম কমপ্লিট করেছেন তারাও অ্যাপ্লিকেবল। এখানে এলিজিবিলিটি ফর টেস্ট ইন ফ্যাকাল্টি ফার্মাকিউটিক্যাল সায়েন্সের জন্য
কি রিকোয়ারমেন্ট তার ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাচেলার ডিগ্রি ইন ফার্মাসি, তার সঙ্গে মাস্টার ডিগ্রি ইন ফার্মাসি, ফার্মাকিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি, সাইকোলজি, অনেক ডিপার্টমেন্টের এখানে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে প্রত্যেক সাবজেক্টের ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, এডুকেশন, ল্যাঙ্গুয়েজ, লজের ক্ষেত্রে কি প্রয়োজন তার রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ স্টাডিজ ফর পিএইচডির জন্য এখানে ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিটেলস, এখানে টেকনোলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রির ডিটেলস, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, কমার্সের ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে এক্সেমশন ফ্রম এন্ট্রান্স টেস্ট, যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা তাদের হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ইউজিসি, সিএসআইআর, নেট ইনক্লুডিং জেআরএফ, গেট, জিপ্যাট, আইসিএমআর ইত্যাদি কোয়ালিফাই করেছেন তারা পিএইচডি এন্ট্রান্স টেস্ট অফ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ভ্যালিড ফর 3 ইয়ার্স, এটি 3 ইয়ার্সের জন্য ভ্যালিড। এখানে সিলেবাসটার মধ্যে 50% রিসার্চ মেথোডোলজি, 50% সাবজেক্ট থেকে প্রশ্ন আসবে। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা 50% মার্কস এই এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনে পাবেন তারা কোয়ালিফাই করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে এলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে, অর্থাৎ 45% মার্কস পেলে রিজার্ভ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটরা কোয়ালিফাই করতে পারবেন। নেক্সট এখানে স্কিম অফ টেস্ট বলে দেওয়া হয়েছে। দ্য মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশন ইংলিশেই হবে শুধুমাত্র। দ্য টেস্ট ফর পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সোশিওলজি, সোশ্যাল ওয়ার্ক, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মিউজিক উইল বি কন্ডাক্টেড মিডিয়াম অফ ইংলিশ, হিন্দি এবং পাঞ্জাবি, 3টি ল্যাঙ্গুয়েজেই হবে এই সাবজেক্টগুলি। পেপার 1-এ অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন থাকবে বা মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন, যার ডিউরেশন 1 আওয়ার, ম্যাক্সিমাম মার্কস হচ্ছে 50, নাম্বার অফ কোশ্চেন হচ্ছে 50, কোশ্চেন অ্যাটেম্প করতে হবে 50, ইচ কোশ্চেন ক্যারি 1 মার্ক, কোনো নেগেটিভ মার্কিং থাকছে না। দেয়ার উইল বি 25 কোশ্চেন রিসার্চ মেথোডোলজি থেকে পার্ট 1-এ এবং 25 এমসিকিউস কোশ্চেন সাবজেক্ট স্পেশালাইজেশন পার্ট বিতে থাকবে। পার্ট 2-তে সাবজেক্ট বা ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোশ্চেন, যার ডিউরেশন 2 আওয়ার্স, ম্যাক্সিমাম মার্কস 50, নাম্বার অফ কোশ্চেন থাকবে 8, কোশ্চেন অ্যাটেম্প করতে হবে 5, ইচ কোশ্চেন উইল ক্যারি 10 মার্কস। ইম্পর্টেন্ট নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেয়ার উইল বি 4 কোশ্চেন অন রিসার্চ মেথোডোলজি ইন পার্ট এ এবং 4 কোশ্চেন সাবজেক্ট স্পেশালাইজেশন পার্ট বি এ থাকবে পেপার 2-এ। Out of that, the candidate is expected to attempt 5 questions, at least 2 questions from each part and paper 2. নেক্সট এখানে রেজাল্টের কথা বলে দেওয়া হয়েছে। ইনিশিয়াল ইভালুয়েশন উইল বি পেপার 1 অনলি ইফ ক্যান্ডিডেট অবটেন 40% আর 35% রিজার্ভ ক্যাটাগরি মার্কস অর মোর অনলি, দেন পরের কোশ্চেন পেপারটা ইভালুয়েট করা হবে। সেখানেও টোটাল কোয়ালিফাইং মার্কস পেপার 1 আর 2 মিলিয়ে হবে 50। নেক্সট এখানে যেটি সিন্ডিকেট প্যারা 2, ডেট 8/3/2020। রেজাল্ট অফ পিএইচডি এন্ট্রান্স টেস্ট উইল বি অ্যাভেলেবল পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে, রেজাল্ট সেকশন থেকেই পেয়ে যাবেন। তারপর ইন্টারভিউ মোডের কথা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে, ফেলোশিপের কথা দেওয়া আছে, রিজার্ভেশন প্রসিডিওর বলে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে কিছু জেনারেল রুল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এন্ট্রান্স টেস্ট কবে হেল্ড হবে সেটি বলে দেওয়া হয়েছে 25 অগস্ট। একবার সাবমিট করে দেওয়া হলে সেটি আর টাকা ফেরত দেওয়া হবে না। ক্যান্ডিডেট ডিজারিয়াস টু টেকিং এন্ট্রান্স টেস্ট উড সাবমিট হিজ অর হার ফি থ্রু অনলাইন 11 আগস্টের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। এখানে সেই আগের বলা ডিটেলসগুলি আবারও দেওয়া আছে, এখানটা একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নেবেন। এক্সাম রিলেটেড যে ডিটেলসগুলি সেগুলি এখানেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই এখানে ক্যান্ডিডেট ব্রিং করবেন এক্সামিনেশন হলে ব্ল্যাক জেল পেন। borrowing of material inside the test center is strictly prohibited. There shall be no negative marking. There shall be no re-evaluate or rechecking or reassessment of answer script. নেক্সট এখানে যেটি বলা হচ্ছে, ক্যান্ডিডেট উইশেস টু ভেরিফাই করতে পারেন ফটোকপি তার অ্যান্সার শিটে, সেটি হচ্ছে পেমেন্ট ₹10,000 উইদিন 10 days আফটার দ্য ডিক্লারেশন অফ এন্ট্রান্স টেস্ট রেজাল্ট। এখানে আর যে অন্যান্য ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটি আপনারা এখান থেকে দেখতে পেয়ে যাবেন। সমস্ত ডিটেলস এখানে অনেক রুলস রেগুলেশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে কিছু কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, সুপারিনটেন্ডেন্ট ডিলিং অফিস, কন্ট্রোলার অফ এক্সামিনেশন, মেন এনকোয়ারি অফিস, কোনোটা রিকোয়ার হলে আপনারা এখান থেকে নাম্বার পেয়ে যাবেন। নেক্সট এখানে অ্যানেক্সার 1-এ ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের সিলেবাসগুলি দিয়ে দেওয়া হয়েছে পিএইচডির জন্য। রিসার্চ মেথোডোলজিতে কী থাকবে, গ্রুপ 1-এ প্রত্যেক সাবজেক্টের হিউম্যান রিসোর্স, মার্কেটিং, রিটেল ম্যানেজমেন্ট, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস ইকোনমিক্স, এখানে
পেপার 2 যেটি থাকবে জেনারেল পেপার, তার সিলেবাস ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। নেক্সট এখানে সিলেবাস ডিটেলস ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম অ্যাট ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট পেপার 2 হোটেল ম্যানেজমেন্টের কি থাকবে তার ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিলেবাস। এখানে ফুড বেভারেজ সায়েন্স দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের ইউনিট 3 দিয়ে দেওয়া হয়েছে সিলেবাস। নেক্সট এখানে ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টেরও দিয়ে দেওয়া হয়েছে ইউনিট 1, 2 করে, ইউনিট 3তেও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।